आज आम पढ़ा ईवीएस पेपर 1 और 2 आउ ओएसटीटी ईवीएस रो सब्जेक्ट ही पढ़ा आम आज। चलते देखिए concept and significance, integration of science and social science, aims and objectives of teaching and learning EVS। देखो concept and significance देखो परिवेशर धारणा। देख परिवेश शब्द अर्थ अति व्यापक अटे। जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत व्यक्ति जो पदार्थ वस्तु परिस्थिति घटनावली द्वारा प्रभावित होता है से समस्त तार परिवेशर अंतर्भुक्त होता है। व्यक्ति को प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में प्रभावित करुवा और यार चतुर्पार्श्वस्थ समस्त उपादान को नहीं परिवेश सृष्टि होता है। देख परिवेशर प्रकार कौन कौन सुविधा दृष्टि परिवेश को मुख्यतः 5 भाग में विभक्त करा जायछि। देख भौतिक परिवेश गोटे सूर्योदय सूर्यास्त दिन राति पाग और ऋतु परिवर्तन जल वायु मूर्तिका पत्थर नदी झरणा पहाड़ पर्वत चंद्र तारा घड़घड़ी इत्यादि भौतिक परिवेशर अंतर्गुड़िक। देख यही सब गुड़िक कौन ना प्रकृति दत्त उपादान। देख जीवन सहित संपर्कित उपादान को नहीं जैव परिवेश सृष्टि होइछि। समस्त गछलता और जीवजंतु जैविक परिवेशर अंश विशेष। देख परिवेशर समस्त सदस्य साही पड़िशार लोक ग्राम में बसवास करुथिबा विभिन्न जातिर लोक विद्यालय डाकघर डाक्तरखाना आदि सामाजिक परिवेशर अंतर्भुक्त अटंती। देख निज अंचल पर्वपर्वाणी वेशभूषा मंदिर गिर्जा मस्जिद गुरुद्वार भली धर्मानुष्ठान पाठागार क्लब घर आखड़ागार आदि कौन ना सांस्कृतिक परिवेशर अंश विशेष। देख मनुष्य तार ज्ञान कौशल प्रयोग करी जहाँ सबू हाथ रे तैयारी करिछि एवं उद्भावन करिछि ताहाकू कौन कहिबा ना मनुष्यकृत कहिबा। देख नेक्स्ट देख परिवेश कहती। देख कोठाबाड़ी गाड़ी मोटर कलकारखाना जंत्रपाति कंप्यूटर रोबोट युद्ध उपकरण मोबाइल फोन कैलकुलेटर इत्यादि कौन मनुष्यकृत परिवेशर अंश विशेष। देख ऊपर वर्णित उभय भौतिक और जैविक परिवेशर प्रत्येक उपादान प्राकृतिक अवदान होइथिबारु एहाकू प्राकृतिक परिवेश कुहाଯାଏ। एही सबु अनुध्यान विज्ञान भित्तिक होइथिबारु ए संपर्कीय अध्ययन को परिवेश अध्ययन बा विज्ञान नामकरण करा जाइछि। देख सेहीपरि सामाजिक सांस्कृतिक और मनुष्यकृत परिवेश को सामूहिक भावे सामाजिक परिवेश रूप में अभिहित करा जाइछि। ए संपर्कीय अध्ययन को परिवेश अध्ययन सामाजिक पाठ बा सामाजिक शिक्षा नाम करा जाइछि। देख सामाजिक विज्ञानर अर्थ और संज्ञा। सामाजिक विज्ञान हेउछि समाज रे संगठित हेउतिबा विभिन्न कार्यकलाप परिवेश परिस्थिति घटना परिवर्तन इत्यादि समाहार। देख सामाजिक विज्ञानर विभिन्न संज्ञा निम्न रे दिया जाइछि। देख चार्ल्स बियर कौन कहिसंती। देख सामाजिक विज्ञान हेउछि विभिन्न जाति प्रथा तथा भौतिक वस्तुठारु विभिन्न मानवीय कार्यकलाप संबंधित ज्ञान और चिंताधारार गंताघर। नेक्स्ट देख जेम्स आए। देख सामाजिक विज्ञान एक पठन उपयोगी शिक्षण विषय जहाँकि समसामयिक बुझावणार सूचना दिए और यह एक प्राकृतिक और अप्राकृतिक उद्दीपक जहाँ सामाजिक परिवर्तन पई सुजोग सृष्टि करिथाए। नेक्स्ट देख गणतांत्रिक जीवन यापन पई परिवेश शिक्षार आवश्यकता गुरुत्वपूर्ण थाए। देख एक वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकास रे सहायक होइथाए। जातीय चेतना और देशभक्ति भावना विकास रे सहायक होइथाए। विभिन्न प्रकारर मत जीवन शैली और सांस्कृतिक परंपरारू शिक्षा ग्रहण करिवे और एहाकू सम्मान देवा शिखिबे। नेक्स्ट देख विभिन्न प्रकार कार्यक्रम रे अंशग्रहण करी बंचिबा और बढ़िबा पई आवश्यक जीवन कौशलर उन्नति कराइबे और एही कौशल गुड़िक सामाजिक भावे विनिमय पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली जानिबे। देख सामाजिक विज्ञान शिक्षा आम आध्यात्मिक सत्ता को दृढ़ करे। शहरीकरण कलकारखाना स्थापना
ଗମନାଗମନର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବେ। ଦେଖ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବେ। ପରିବେଶ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲେଣି, ସେହି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବେ। ଦେଖ, ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ସମାଜ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅତୀତର ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ଧାରାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବୁଝିବେ। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ସ୍ମାରକୀ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ବିକଶିତ ଓ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ଦ ହୋଇଛି ତାହା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଦୂର ଅତୀତରେ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜିର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ବୁଝିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଯେଉଁଠାରେ ଘଟିଛି ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ସମୃଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ଆମ ଗୌରବମୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ସେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଦେଖ, ଭୌଗୋଳିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଭୂଗୋଳର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଓ ପରିଭାଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କିପରି ସେହି ସ୍ଥାନର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାହା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବୁଝିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ତାହା ବୁଝିବେ। ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁଶୀଳନ, ଗ୍ଲୋବର ବ୍ୟବହାର, ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ଦେଖ, ଭୂଗୋଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ତଥା ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା। ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ତାହା ବି ବୁଝିବେ। ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶ, ଦେଶ, ମହାସାଗର, ସାଗର, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପାହାଡ଼, ଅରଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଦେଖ, ପୃଥିବୀର ଉପରସ୍ଥ ଏବଂ ଆକାଶରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ସହ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଭାଷା, ଖାଦ୍ୟ, ବେଶ, ପରିପାଟି, ଗମନାଗମନ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବେ। ଦେଖ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ। ଦେଖ, କୌଣସି ଏକ ଛବିରେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ନଦୀଟିଏ ବହି ଯାଉଛି। ନଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନାଉରିଆଟିଏ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଚଳାଉଛି। ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ନୀଡ଼କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଦର୍ଶକ ଏହି ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଯଥା ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନୌକା ଆଦିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନ ଦେଖି ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏକକାଳୀନ ଦେଖେ। ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଟେ। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଏହାକୁ ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ମତବାଦ କହନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଦେଖେ ତାହାକୁ ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ନ ଦେଖି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶିକ୍ଷା ବିଶାରଦମାନେ ଦୃଢ଼ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନା ନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯଥା ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ
ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସବୁ ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏହିପରି, ତ ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ବିନା ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଅସମ୍ଭବ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟର ନିର୍ଭୁଲତା ଗାଣିତିକ ହିସାବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗଣିତ ବିନା ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଦେଖ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭୂଗୋଳ, ଦେଖ ଭୂଗୋଳ ବହୁ ସାମାଜିକ ତଥା ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ। ଭୂଗୋଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଅବସ୍ଥିତି ଆଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଦେଖ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଦେଖ ଓ ଇତିହାସ, ଇତିହାସ ମାନବର ଅତୀତର ଜୟ ପରାଜୟର କାହାଣୀ ବହନ କରିଛି। ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତିହାସରୁ ହିଁ ଜାଣି ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ବିକଶିତ ଓ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ଇତିହାସରୁ ଜାଣି ହୁଏ। ଦେଖ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳା, ସଫଳ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଚିତ୍ର, ମଡେଲ, ଗ୍ରାଫ, ମାନଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ସବୁ କଳା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ 1 ଓ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ 2। ଦେଖ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ପାଠ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାଗ 1 ଓ ବିଜ୍ଞାନ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାଗ 2 ନାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 1977 ମସିହାରେ ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମଧ୍ୟ ଏହି ନାମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ନାମରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଅଧୁନା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005, NCF 2005 ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ବହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଦେଖ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନମୁନା। NCERT 1988ରେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଏହାକୁ 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟ ରୂପେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ 1 ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ 2 ବିଜ୍ଞାନ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସମନ୍ୱିତ ରଖାଯିବାର କାରଣ, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକ ସଂକୁଚିତ ଓ ସୀମିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଏହି ପରିବେଶ ତା ପାଇଁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏହି ପରିବେଶ ସହ ତାର ଘନିଷ୍ଠତା ଥାଏ। ଦେଖ ସେ ତାର ନିକଟ ପରିବେଶରୁ ନିଜର ଅଜଣାତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ପ୍ରଥା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ। ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ସେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ମନେ କରିଥାଏ। ସେଠାରୁ ସେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। ଦେଖ ସେ ଯେତେବେଳେ କହେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଗୋଟିଏ ଖାତା କିଣି ଆଣିବ, ଏହି କଥାରେ ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ଓ ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥାଏ। ପରିବେଶରୁ ଶିଖି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଥାଏ। ତାର ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା କମ୍ ଥିବାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରା ସହ ପରିଚିତ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଦେଖ ତାର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଭିନ୍ନତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ପଢ଼ାଯିବାର କାରଣ, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତାର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି, ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଆସିଥାଏ। ଭିନ୍ନତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା, ତାହା ମୂଳରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ଦେଖ ପରିବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆବିଷ୍କାର କରିବାର କୌଶଳ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଦେଖ ପରିବେଶରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଠିକ୍ ଭୁଲ ଜାଣିପାରେ।
ଦେଖ ମନେ ରଖ, ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ଓ ଭାଷା ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ପଢ଼ାଯିବ। ଦେଖ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପଢ଼ାଯିବାର କୌଶଳ। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟ ସହ ପରିବେଶ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଓ ଘଟଣାବଳୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯିବ। ଯଥେଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଓ ସେଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଦେଖ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରା, ମେଳା, ହାଟ, ବଜାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯିବ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ମଧ୍ୟ। ଦେଖ ମନେ ରଖ, ଏଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ହେଉଥିବାରୁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ପରିବେଶ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ତୁଳନା କରି ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିପାରେ। ଦେଖ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରେ। ଦେଖ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ। ଦେଖ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଦେଖ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ। ମାନସିକ ଶକ୍ତି କହିଲେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା, ବୋଧ ଶକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଓ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଆଦିକୁ ବୁଝାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଯଥାଯଥ ବିକାଶ ଘଟିଲେ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରର ବୃଦ୍ଧି। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରର ପରିସୀମା ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ସାଧନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବେଶ ଓ ଭୂଗୋଳ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଅରଣ୍ୟ, ସାଗର, ଉପତ୍ୟକା ଆଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କିମ୍ବା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ସାଧନ ହୁଏ। ଦେଖ ନାଗରିକତାର ବିକାଶ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦେଶ ପ୍ରତି ମମତା, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସହୃଦୟତା, ଜାତୀୟ ସଂହତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ଭାବନା ଆଦି ଗୁଣ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମନୋଭାବର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ନିଜର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହମତି ଓ ବୁଝାମଣା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସର୍ବୋପରି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଆଦି ଗୁଣର ବିକାଶ ସାଧନ। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆମର ଜାତୀୟତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତା, ମହାନ ଶାସକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ
ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ। ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ନିଜେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଅତୀତ ସେହିଭଳି ଘଟଣାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ତଥା ତାର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇବିଏସ୍। ଦେଖ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏମ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ। ଏହି ପରିବେଶ ସହ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଏବଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିଶୁ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେସବୁର ସମାଧାନ କରି ଚଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ସଦାସର୍ବଦା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବେଶକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଯଦି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ପିଲାଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ଉପଯୋଜନକ୍ଷମ କରିପାରିବ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶର ସମସ୍ୟା, ତାର ଅବକ୍ଷୟ ଓ ଅପଚୟ ତଥା ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଦେଖ ଭବିଷ୍ୟତର ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ପାଇବ। ନିଜେ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ପରିବେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ବୁଝି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବ। ଦେଖ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅବକ୍ଷୟ, ଅପଚୟ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ଦେଖ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବା ସନ୍ତୁଳନ କିପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିବେ ଏବଂ ନିରାକରଣର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଦେଖ ଦ୍ରୁତ ହାରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ, ଅପଚୟ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୂଳ କାରଣ। ଏହି ଧାରଣା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ପରିବେଶ ସଦାସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏହା ବୁଝିବେ ଓ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାର ଉପାୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବ। ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ, ଉନ୍ନତି, ବିଧାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର। ମିତବ୍ୟୟିତା ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନି ଯିବା ଆଦି କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ଘଟଣାବଳୀକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବାର କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା। ଦେଖ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି, ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର କିପରି ବିକାଶ ହେବ ତାହା ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିଶୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ପରିବେଶର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୱେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଶିଖିଥାଏ। ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ମୂଳରେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ, ଧାରଣା ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଓ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ। ଦେଖ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ପିଲାଟି ତା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପାଣି, ଜଙ୍ଗଲ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ହାଟ ବଜାର, ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷର ସମାଗମକୁ ଦେଖେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଉଥିବା ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଓ ମଣିଷ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦେଖ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼ାଯାଏ, ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା,
ଭୂମିରୂପ, ଗମନାଗମନ, ହାଟ ବଜାର, ମେଳା, ତୀର୍ଥ, ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ସେଥିରୁ ଉପୁଜୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ତା'ର ସମାଧାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇ ମୌଖିକ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଭାବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହେ। ମାତ୍ର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କୌଶଳ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ମାଟିକୁ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖ ତାପରେ ଚାରା ଗଛ ଆଣି ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଜଳସେଚନ କରାଯିବ। ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶବ୍ଦ, ଧାରଣା, ସଂକେତ, ତଥ୍ୟ, ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବା। ଦେଖ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୋଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଦେଖ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବିକାଶ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହିତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମକୁଶଳତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କର୍ମନିଷ୍ଠ କର୍ମଯୋଗୀ ମଣିଷ ହିଁ ନିଜକୁ ଓ ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିଲେ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳେ ନାହିଁ। ସେହି ବିଷୟକୁ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେପରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା, ସଂଗ୍ରହ ଆଦି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯେତେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କରାଯାଇପାରିବ, ପରିଣାମ ସେତିକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ହାତର କାମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଦେଖ ନିଷ୍ଠାର ସହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମିତବ୍ୟୟିତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଓ କର୍ମ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗିତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ଚିତ୍ରର ନାମାଙ୍କନ କରିବା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାର ବା ପରୀକ୍ଷାର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମୌଖିକ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଦେଖ ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାର ଏହି ଭାବାତ୍ମକ ବା ଆବେଗିକ ଦିଗଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏକାଗ୍ରତା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା, ସହନଶୀଳତା, ନିଜ ପ୍ରତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣର ବିକାଶ ସାଧନା କରିବା। ଦେଖ ଉପରୋକ୍ତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିରୂପଣ କରିବେ। ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ୟାବଳୀକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପରିବେଶ ସଦାସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏହା ବୁଝିବ ଓ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାର ଉପାୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଦେଖ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଓ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଭାଗୀକରଣ କରିବ। ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଓ ନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ପରିଚିତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେଖ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସମାଜ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି ତାହା ବୁଝାଇବେ। ଇତିହାସରୁ ଆମ ଗୌରବମୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ସେମାନେ
ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅତୀତର ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ଧାରାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବୁଝିବେ। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ସ୍ମାରକୀଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ବିକଶିତ ଓ ଋଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଦୂର ଅତୀତରେ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜିର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୁଝିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୁଝିବେ। ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବେ। ଦେଖ, ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କିପରି ସେହି ସ୍ଥାନର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବୁଝିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଭାଷା ଓ ପରିବେଶକୁ ଜାଣିବେ। ଭୌଗୋଳିକ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଜାଣିବେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କିପରି ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ। ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଗ୍ଲୋବର ବ୍ୟବହାର ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶ, ମହାସାଗର, ସାଗର, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦିର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଭାଷା, ଖାଦ୍ୟ, ବେଶ, ଗମନାଗମନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବେ।